So we are going to discuss today again some few opponents. Quickly, in the previous class, the periods opponents were Julian and then we will do some. बराबर. So in the previous class, बराबर, जो कोई place कोई व्यक्तिના નામ ઉપરથી જે word came into English, the language, it is called eponym. Bowdlerize we saw in the previous class, which means to કોઈ book કે કોઈ play, કોઈ drama, કોઈ movie એમાંથી unsuitable, abusive કે offensive જે વસ્તુ છે, words કે parts એને remove કરવા, એને કહેવાય Bowdlerize. એના માટે another word is also there in the English, expurgation. So expurgate means Bowdlerize. मीनिंग खास તમારે ભાગા કરવાના છે એક્ઝામ માટે. બોયકોટ તમને ખબર છે, રિફ્યુઝ ટુ ડુ સમથિંગ. બોયકોટ કોઈ વસ્તુના અગેન્સ્ટમાં જ્યારે ડિસઅપ્રુવલ એક્સપ્રેસ કરવાની હોય એ સમયે what do we do? We boycott. We refuse to buy products, we refuse to attend a meeting, or we refuse to take part in any event activity. That is boycott. Then we discuss braggadocio. Braggadocio was character in periquet, bragging. Braggadocio, English में bragging. Bragging means boasting. बराबर. बैलेंस करनी बातों करी. Byzantine means difficult, complex. Labyrinth, difficult to understand, difficult to comprehend. Chauvinist, excessive devotion, passion for the job, love for the nation, love for the job. That is chauvinist. Chauvinist person. A person who has strong belief in something. Draconian, Draco, harsh, cruel, severe punishment. Draconian laws enforcement. Severe, very strict. Epicure, one who loves food, taste of food, delicious food. Epicure, Epicurean, galvanizing, motivate or inspire people to do what you wish them to do. Politician, galvanizing public for the war. Gerrymander, fixing boundaries, fixing election. Gerrymander means fixing elections. Actor, Trojan War fighter, terrorizing others. બીજાને દબાવવા. I am the best. Nobody is equal to me. So terrorizing and bullying other people. Now Luddite. Luddite means it has come from Ned Ludd or Lud.
સાઈડમાં pronunciation પણ છે જોજો. Luddite. બરાબર. હવે 1779 it is the time of industrial revolution, acceleration to the machine, invention of machine, and people, labor were replaced by machine. તો આ વસ્તુનો વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે એક વ્યક્તિ, જેનું નામ છે નેટ બોલ્ટ, એ લેબરર હતો, એમને શું કર્યું, મશીનને તોડી દીધું. In order to show the protest or the opposition against the progress in the industry, invention of the machine. Okay? So when you show your opposition, you oppose any particular development progress, that is the date. For example, government regards certain people Luddite as they resisting automation in the factory. તો ફેક્ટરીમાં ઓટોમેશનનો જે લોકો વિરોધ કરતા હોય તો એને શું કહેવાય, લડાઈટ. ઈસરોનો મિશનનો કોઈ વિરોધ કરતા હોય તો એને શું કહેવાય, લડાઈટ. શું કામ, કઈ રીતે લડાઈટ, શું કામ, શું એનું રિલેશન, શું એ મિનિંગ સાથે વિરોધ કરવો, એટલે કારણ કે નેડ લડ એ વ્યક્તિએ પ્રથમ વખત 1779માં એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશનનો વિરોધ કરેલો. What he had done, he had destroyed weaving machine. ત્યાર પછી this word has come into day-to-day use in the language. So Luddite means made Lud ઉપરથી to oppose the progress of something. That is Luddite. Then Lynch. પેપરમાં ન્યૂઝપેપરમાં તમે વાંચ્યું છે મોબ લિંચિંગ. તો લિંચિંગ એટલે શું, કે તો કાયદાકીય કાર્યવાહી વગર કોઈ વ્યક્તિને, કોઈ ક્રિમિનલ છે, માનો કે કોઈ કઈ ભૂલ કરી છે, ગુનો કર્યો છે, એના ઉપર કાયદાકીય કાર્યવાહી થવી જોઈએ. એ ન કરીને ઇલીગલી કોર્ટ ટ્રાયલ વગર કોર્ટ સુધી પહોંચે એ પહેલા જે વ્યક્તિને ખતમ કરી દેવો, પૂરી કરી દેવો, અથવા તો હેંગ કરી દેવો, એને કહેવાય લિંચિંગ. મર્ડર તો એ વસ્તુ છે કે માનો કે સામે વ્યક્તિ ઇનોસન્ટ હોય એનું તમે મર્ડર તો કરી શકો. લિંચિંગ ક્યારે વપરાય, કે માનો કે કોઈ ગુનો કર્યો છે, ક્રિમિનલ છે, કોઈ ક્રાઇમ કર્યું છે, there are laws and enforcement in each and every country. એ જ્યુડિશરી વગર તમે એને પતાવી દો, કિલ કરી દો, that is lynching. સેના ઉપર તેઓ છે વિલિયમ લિંચ ઉપર. હવે પિટ્સલવેનિયા એક કાઉન્ટી હતું, એ કાઉન્ટી એ રિજનલ એરિયામાં એ સમયે કોર્ટ નહોતી. કોર્ટના અભાવને કારણે, લેક ઓફ કોર્ટના કારણે મેં 1782માં વર્જિનિયામાં એક એગ્રીમેન્ટ સાઇન કર્યું કે ભાઈ એ વિસ્તારમાં જે કંઈ પણ ગુનો કરે એને લિંચ જ કરી દેવા, કિલ કરી દેવા. અને વિલિયમ લિંચે કર્યું. ત્યારથી લિંચ શબ્દ આવ્યો. કિલ ફોર એન alleged offense without any legal trial. વિલિયમ લિંચે એવું નક્કી કર્યું વર્જિનિયા એસેમ્બલીમાં, જનરલ એસેમ્બલીમાં, કે ભાઈ એ વિસ્તારમાં કોર્ટ નથી, એટલા માટે ત્યાં જે કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુનો કરે તો એને કોર્ટના ટ્રાયલ વગર એને કિલ કરી દે, પનિશમેન્ટ આપી દેવાની. that is lynch. બરાબર. તો અત્યારે એ રીતનું જેને કોઈ કિલ કરવામાં આવે, ખૂન કરવામાં આવે કોર્ટના ટ્રાયલ વગર, તો લિંચ શબ્દ વપરાય છે. લિંચિંગ. વિરોધ પણ કરેલો હતો કે ભાઈ કોર્ટ દ્વારા એ વ્યક્તિ પ્રૂવ થવી જોઈએ ને, એવિડન્સ ભેગા કરવા પડે. ખરેખર વ્યક્તિએ ગુનો કર્યો છે કે નહીં, લાંબો સમય સુધી ચાલે. અમુક કેસીસમાં 10 વર્ષમાં, નિર્ભય કેસમાં એટલે જોયું કેટલા વર્ષ પછી નિર્ણય આવે, એવું પણ બને. તો એ ચારેય લોકોને જો કોર્ટ કાર્યવાહી વગર કિલ કરી દીધા હોય તો એને લિંચિંગ કરે. પછી કોર્ટનું કન્વિક્શન આવે, પછી પનિશમેન્ટ આવે, તો બધા ડિફરન્ટ છે. હવે મેકિયાવેલિયન વર્ડને પણ નેગેટિવ ફોર્મ છે. Thinking was also negative. Machiavellian
નિકોલો મેકિયાવેલી ઉપરથી છે. કોણ તો એ ઇટાલિયન થિયરિસ્ટ છે. તો એને એક બુક લખેલી, પુસ્તક લખેલું, મેથેમેટિક ધ પ્રિન્સ. હવે એમાં એને એવું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે, એક આર્ગ્યુમેન્ટ આપ્યું છે કે ભાઈ પાવર ઇઝ અચીવ ઓર મેન્ટેન બાય ચૂઝિંગ ઇમોરલ પાથ. તમારે પાવરફુલ વ્યક્તિ બનવું હોય તો તમારે પાવર અચીવ કરવો હોય તો મેન્ટેન કરવું હોય તો ત્યારે શક્ય ઇમોરલ પાથ અને અમુક અમુક ઇલીગલ ઇમોરલ લોકોને ડિસિવ કરવા પડે તો મેન્ટેન થાય. Politicians, what do they do? They want to maintain their power, and in order to do so, they can do anything. બરાબર, સિક્રેટલી કન્સ્પિરસી કરીને મદદ પણ કરી શકાય, લોકોને રિસીવ પણ કરી શકાય. The purpose is to maintain power and to make the પુસ્તકમાં એ નિકોલો મેકિયાવેલી આ વસ્તુ કહેલી. Power is maintained only if you choose illegal immoral path. બરાબર, ઓનેસ્ટલી મોરલ પાથ ઉપર તો ક્યારેય પાવર મેન્ટેન ન થાય. Meaning by using your clever but dishonest methods that deceive people so that you can win power or control. But it is said by Niccolo Machiavelli that it is only possible by doing some immoral things. Putting moral aside. Example, my supervisor is very sneaky and has been known to exhibit means to show Machiavellian behavior in order to move up in the company. My supervisor is showing Machiavellian behavior. શું કામ? કારણ કે એનું પોઝિશન અપ જોઈએ છે કંપનીમાં. શું કરશે? લોકોને રિસીવ કરશે, લોકોને બરાબર એ રીતનું એ સ્ટ્રેટેજી બનાવશે. It means that he will not think morally, ethically. ખોટું એ કરી શકશે. That is called Machiavelli. એવો કોઈ વ્યક્તિ કે જે પોતાનું પાવર, પોતાનું સ્ટેટસ મેન્ટેન કરવા માટે ગમે તે કરી શકે, ખોટું કરી શકે. That is Machiavelli. પહેલા વર્ડ બહુ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વેલાપ્રોપિઝમ, મોસ્ટ ટાઈમ પીપલ, વેલાપ્રોપિઝમ, વેરી ગુડ, મોસ્ટ ફેમસ. પહેલા એક કેરેક્ટર ઉપરથી છે, મિસિસ વેલાપ્રોપ. શેરીડાન જે છે, રિચર્ડ બ્રિન્સલી શેરીડાન, 17th સેન્ચુરી અને સોરી 18th સેન્ચુરીમાં એમણે એક પ્લે લખેલું, એનું નામ હતું રાઇવલ્સ. બરાબર, શેરીડાનનું પ્લે એનું ટાઇટલ રાઇવલ્સ, અને એમાં એક કેરેક્ટર એનું નામ મિસિસ મેલાપ્રોપ. એની એક ટિપિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક હતી એ પ્લેમાં કે ભાઈ એ જ્યારે બોલે ને ત્યારે ડેલિબરેટલી શું કરે, વર્ડ્સ જે છે મિસ પ્રોનાઉન્સ કરશે, અમુક વર્ડ્સને બીજા વર્ડ સાથે રિપ્લેસ કરી દેશે ઇન ઓર્ડર ટુ ક્રિએટ હ્યુમર. એટલે મીનિંગ જુઓ, હ્યુમરસલી મિસપ્રોનાઉન્સ ઓર મિસયુઝ વર્ડ ઓર ફ્રેઝ. નીચે એક્ઝામ્પલમાં જુઓ, બાર્કિંગ ડોગ સેલ્ડમ બાઇટ. હવે ડોગ્સને બદલે ત્યાં એ ડોગ્સ વર્ડ રિપ્લેસ કર્યો છે અને ત્યાં હોર્સ લખ્યું છે. એટલે તમે સાંભળો બાર્કિંગ હોર્સીસ સેલ્ડમ બાઇટ એટલે આપણને થોડુંક અજુગતું લાગે, હસવું. આ રીતનું સ્ટેટમેન્ટ, આ રીતનું એક્સચેન્જ ઓફ વર્ડ્સ, રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ વર્ડ્સ અથવા તો સમટાઈમ મિસપ્રોનાઉન્સિએશન, આ પ્રકારનું લેંગ્વેજમાં ચેન્જને શું કહેવાય? મેલાપ્રોપિઝમ. પર્પસ શું છે? ઈ તો થાય જ નહીં હવે. Purpose is humor. Malapropism has come from Mrs. Malaprop, which means to change the language, the words mispronounce, replace in order to create humor. સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ લીધું સાથે સાથે, એટલે આપણે આજે તમે એને રિવિઝન પણ કરી શકો.
કેટલા વર્ષ જોઈએ આપણે એકર લાસ્ટ આપણે ગયા ક્લાસમાં પ્રીવિયસમાં જોયું લડાઈથી આપણે ચાલુ કર્યું લડાઈ મીન્સ બરાબર ટુ ઓપોઝ પ્રોગ્રેસ opponent of progress બરાબર lynching means to kill person or people the group of people without court trial without legal procedure Machiavellian means to maintain or achieve power by deceiving other people by choosing dishonest path immoral path Malapropism means change in the language mispronouncing words, replacing words, exchanging words in order to create humor, humoristic effect. Now there is another word, martinet. French drill master જેનું નામ હતું જીલ માર્ટિની તો એનું માનવું એવું હતું he believed that કે બધાએ જે છે ને રૂલ્સ તારે તોડવા ના જોઈએ જરૂર ન હોય તો પણ sometimes if rules are not necessary then true બરાબર આમ થવું જોઈએ એટલે થવું જ જોઈએ આને કહેવાય માર્ટિન meaning જો માર્ટિનેટ એટલે એવો વ્યક્તિ adjective છે માર્ટિનેટ means someone who demands that rules and orders always be obeyed rules obey થવા જ જોઈએ even when it is unnecessary or unreasonable to do so અમુક કેસીસમાં માનો કે રૂલ્સ રેગ્યુલેશનની જરૂર ના હોય તો પણ એ વસ્તુ મેન્ટેન થવી જોઈએ ફોલો થવી જોઈએ આવું જેની ટેન્ડન્સી છે propensity okay so the person with the propensity of the people must obey the rules in any condition even if unnecessary unreasonable એને કહેવાય માર્ટિનેટ જીન માર્ટિનેટ ફ્રેન્ચમાં એવું નામ એના ઉપર કહેવાડ આવ્યો છે માર્ટિનેટ એક્ઝામ્પલ જુઓ when I was child I thought my father was a martinet because why I thought my father was martinet because he was constantly ordering me around the house so આજ્ઞાઓ જ આપ્યા કરતા થવું જોઈએ આમ કરીને આ થવું જોઈએ even if it is unnecessary it also has negative means over you believe that people should obey what you say obey the rules regulations or they should believe what you say them to do that is martin modeling બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે તો નામ તમને કોઈ મૂવી હોય તો મોડલિંગ મૂવી or a book novel for example fiction modeling book modeling fiction modeling story modeling film એટલે કે over sentimental that you cannot control your feelings હવે મોડલિંગ વર્ડ કઈ રીતે આવ્યો તો કે ભાઈ બાઇબલમાં એક એવું સ્ટોરી છે કે જ્યારે ક્રુસિફિકેશનનો સમય હતો જીસસ ક્રાઇસ્ટ when he was crucified એ સમયે there was one lady she wept a lot ખૂબ રડી હતી એ લેડીનું નામ શું હતું there was a lady named Magdalene and whose description is in the Bible ત્યાંથી વર્ડ આવ્યો છે મોડલિંગ over sentimental that you cannot control your tears to come out from your eyes example jo the lady rarely talks about her dead husband બરાબર લેડી છે એ ભાગ્યે જ એના ડેડ એના હસબન્ડનું ડેથ થઈ ગયું છે તો ભાગ્યે જ એને યાદ કરે શું કામ કારણ કે she hates to get modeling બધું એને યાદ કરે તો પાછું એની સેન્ટિમેન્ટ્સ જે છે એ કંટ્રોલ ના કરી શકે રડવું આવી જાય in front of people publicly લોકો સામે હોય તો પણ એ સેન્ટિમેન્ટ you cannot control so over sentimentalism uncontrollably the feeling comes out for example Bagban movie હોય over sentimental
So they will make you cry or they will make you weep. You start weeping. But in ભયાનક કોઈ કરુણ pathetic incident બને તમારી સામે, you cannot prevent your sentiments, your feelings, emotions to come out. That's the way. Two people can control, some people, modeling people cannot control. So this is used for those people who cannot control their emotions. They will start weeping on pathetic things. So modeling word is used for the over sentimental. And Maverick. Samuel Augustus Maverick. હવે બહુ ઇઝી છે. અમેરિકામાં એક બેટલમેન હતો, બરાબર? ઘણી બધી એમને ગાયો હતી. પણ એક પણ ગાયને એને માર્ક નહીં મૂકેલો કે ભાઈ અમારી ગાય. એ સમયે લોકો કંઈક આયર સળીઓ કે કોઈ આયરની વસ્તુ ગરમ કરી અને નિશાન કરી ગાયો ઉપર. બરાબર? છૂટ્યું પછી માઉન્ટેન ડુંગરમાં બધું ગ્રેઝિંગ કરતી હોય તો બદલાઈ ના જાય, કન્ફ્યુઝન ના થાય. બ્રાન્ડ કરી દેતા કે હાલો માવરિક છે તો માવરિકનું જ ભાવ છે. માવરિક એકદમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વ્યક્તિ હતો. એની ક્યારેક ઘણી બધી એની પાસે ગાયો હતી પણ એક પણ ગાયને એને બ્રાન્ડ નહીં કરી, તો કોઈ નિશાન નહીં. એટલે લોકો જ્યારે કોઈ રખડતી ગાય હોય સ્ટ્રે મળતું તો બધાને એમ જ થતું કે ચાલો આમાં નિશાન નથી તો કોની હોય, આ માવરિક. એટલે એકદમ ફ્રી, એકદમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. લોકો નિશાન કરે તો મારે કરવું કે જરૂરી નથી. I think he is independent thinking. I will not do any animals. એટલે કે તમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી વિચારો. કન્ઝર્વેટિવ ટ્રેડિશનલ જે વસ્તુ ચાલી આવે છે એમાં તમે બિલીવ ના કરો અને તમે તમારું પોતાનું નવું કંઈક તમે ઇન્વોલ્વમેન્ટ, બરાબર, તમારું ઓન થિંકિંગ, લિબરલ થિંકિંગ, એની કહેવાય નાગરિક. તમે તમારી રીતે કંઈ પણ સિસ્ટમ ચલાવો, બરાબર, નવું કંઈક એડ કરી, that is your independent thinking. Meaning જો a person who thinks and acts in independent way, often behaving differently from the expected or usual way. કેટલમેન નતો તો ત્યાં એક્સપેક્ટેશન હતું કે દરેક કેટલમેને પોતાના એનિમલ ઉપર માર્ક કરવો જોઈએ. મારું કે નહીં કરેલું. So that is that. શું છે ભાઈ, કમેન્ટ આવી છે છેલ્લે સુધી. ઓકે, ચાલો હવે તો નેક્સ્ટ ક્લાસ મળશું. આટલા વર્ષ વિશે નાગરિક સુધી એ ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં હું અપલોડ કરી દઈશ. વાંચી લેજો, કે ના સમજાય તો પૂછજો. હવે આપણે એક જ લેક્ચરની જરૂર છે. એમાં બાકીના ટોટલ આપણે 30 કરવાના છે એકેડમિક્સ. મેબી ઇન ધ નેક્સ્ટ વીક એક જ ક્લાસમાં બધા એકેડમિક્સ થઈ જશે. ઓલમોસ્ટ 100% ઓફ સિલેબસ ઇઝ વિલ બી કમ્પ્લીટ. પછી સિલેબસમાં કોઈ પણ ટોપિક યુનિટમાં ડાઉટ હોય તો તમે નાગરિક સુધી અત્યારે આપણે રાખીએ અહીંયા સુધી તમે વાંચજો. Example your Maverick politician promised to leave behind the ways of the old guy. Politician जो Maverick એનો એટીટ્યુડ હોય તો કેવો એટીટ્યુડ કે ભાઈ ઓફિસમાં કંઈક નવું કરે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. ઓલ્ડ જે કંઈ પણ વ્યક્તિ હતા એ સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરે, બતાવે. He is an excellent writer and Maverick scientist too. What type of writer and scientist? Independent thinking. Not believing in the conservative tradition. Do something new, independent way. So here we stop. We end today's session. જેટલા પણ આજે આપણે અત્યાર સુધીમાં એકેડમિક્સ કર્યા છે, revise them, learn them, study, or if you feel any difficulty. Okay, now you can type your roll number. You will get the material in the Google Classroom. Right? રોલ નંબર બધા એક જ લખી લખું અને ફટાફટ લખી નાખો. ચાલો, જો રહી જશે તો એક્શન થઈ જશે. Type your roll number as fast as possible.
You can leave. Your type take your roll number. You can leave.